رمضان کا مہینہ ہے اور میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کے سینکڑوں بچے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ. وہ پاپا اور آپ دادا بن گئے. الحمدللہ دادا بھی بن گئے اور نانا بھی بن گئے. تعداد بتانا چاہیں گے یہ آپ کے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت زیادہ. اس وقت 500 کے قریب بچے ہیں ماشاءاللہ. یہ کہ آپ ہمیں بچہ دے سکتے ہیں، ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی اچھی پرورش کریں گے. تو کوشش کی تھی. اب میں فرض کرتا ہوں، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی کپل ہے جن کی اولاد نہیں ہے 20 سال سے 25 سال سے. السلام علیکم. آج کی گورکھ دندا میں آپ کو ایک ایسے باپ والد سے ملواؤں گا جن کے سینکڑوں بچے ہیں. آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان جن کے سینکڑوں بچے ہوں اور ان کا جو یہ جگہ ہے کہاں پہ ہے، کیسے یہ ممکن ہو پایا؟ اس سلسلے میں ہم انہی سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں. رمضان کا مہینہ ہے اور میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کے سینکڑوں بچے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. خدا نے اس قابل بنایا کہ بہت سے میرے بچے ہیں جو مجھے ابو کہتے ہیں، پاپا کہتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے. اور یہ سفر جو تھا آپ نے 2005 میں شروع کیا؟ جی 2005 جو ہولناک زلزلہ آیا تھا پاکستان آزاد کشمیر میں، اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا تھا. اب آپ کے جو وہ بچے تھے یا بچے ہیں وہ اتنے بڑے ہوئے، شادی شدہ ہو گئے، وہ پاپا اور آپ دادا بن گئے. الحمدللہ دادا بھی بن گئے اور نانا بھی بن گئے. بیٹیاں بھی ہیں، شادیاں بھی ہو گئی ہیں بچوں کی ماشاءاللہ، اور اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ. اور خوشی ہے کہ وہ بھی اب ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ کسی کی محتاج نہیں ہے. تعداد بتانا چاہیں گے یہ آپ کے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت زیادہ. اس وقت 500 کے قریب بچے ہیں ماشاءاللہ. اور ایسا ہمارا گھر ہے، دنیا کے سب سے خوبصورت گھر. میں اگر یہ کہوں کہ مدینہ منورہ اور حرم حرمین کے بعد اگر دنیا میں ایک ایسا گھر ہو جہاں ہر وقت فرشتے نظر آتے ہوتے ہیں تو وہ میں غلط نہیں ہوں گا. یہ ہے وہ جگہ جو میرپور میں ہے، کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ کے نام پہ. ہم اکثر لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ایک بابا جی ہیں، انہوں نے 5 شادیاں کی، ان کے 2 درجن بچے ہو گئے، کسی کے فلاں بچے ہو گئے. اس سسپنس کو ختم کرتے ہیں آپ. یہ بچے کہاں کہاں سے لے کے آئے اور باپ کا نام دیا ان کو؟ دیکھیں بہت سے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، جن کے والد اس دنیا میں نہیں رہا، یا والدین دونوں رہے، چاہے وہ زلزلہ 2005 کے ہو یا کوئی بھی قدرتی حادثے سے ان کی ہلاک ہو گئی ہو. اور رشتہ دار، ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں والد نہ ہو تو کوئی رشتہ دار نہیں بنتا. اور والدہ ہے بیچاری، وہ جا سے دوسری شادی کر دیتی ہے، یا وہ اتنی غریب ہوتی ہے کہ بچوں کی حفاظت نہیں کر لیتی، پھر وہ میرے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں. دوسرا ایسے بچے جن کو میں کوڑوں اور کچروں اور سڑکوں کے کنارے میں اٹھا کر لاتا ہوں. یہاں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، وہ درجنوں میں جو بچے آپ نے سڑکوں سے، کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے؟ جی بہت سے ایسے بچے ہیں جو میں کچرے کوڑے سے، سڑکوں کے کنارے سے اٹھا کر لاتا ہوں، اور ان کو پھر میں اذان کے بعد نام دیتا ہوں، اور نام کے بعد میں اپنا نام دیتا ہوں. اور الحمدللہ اتنے خوبصورت بچے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے آپ کے ہاتھ میلے ہوتے ہیں. اور پاکستان نادرا کا جو نظام ہے، انٹیریئر منسٹری جو ہے، اس کے تحت ان کا جو شناختی کارڈ بنے گا، اس کے اوپر بطور والد جن کا اور حقیقی والد پتہ ہی نہیں ہے کوئی ہے یا نہیں ہے یا کہاں پہ ہے، آپ کا نام ہے. جی اللہ مغفرت کرے، عبدالستار ایدھی صاحب وہ پہلے شخص تھے جن کو نادرا حکومت پاکستان نے اجازت دی تھی کہ ان بچوں کو آئیڈینٹی دینے کی، اور میں دوسرا فرد ہوں جس کو نادرا نے اجازت دی ہے کہ ان بچوں کو میں شناخت دیتا ہوں، آئی ڈی دیتا ہوں. اس لیے نام دیتا ہوں تاکہ بڑے ہو کر معاشرہ ہمارا ان بچوں کو ایسے نام سے نہ پکارے جسے سن کر مجھے اور آپ کو تکلیف ہو. دیکھیں مجھے نہیں پتا ان بچوں کو لوگ کیوں پھینک کر جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. آج تک آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر کوئی انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد ایک عورت کیسی اس کو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پیدا کرنے کے بعد پھینک سکتی ہے؟ لیکن ہم سوچ سکتے ہیں، 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس وجوہات کو سامنے نہیں رکھتا. جو بھی ہے، مجبوری ہو،
गुनाह हो, जो भी आप इसका नाम दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। ये हमारा फ़र्ज़ क्या है, एक जान बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना, ये एक बात मेरे दिमाग में बैठी हुई है। और दूसरी कि इन बच्चों का कोई कसूर तो नहीं है ना। छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगा, और ये सवाल मोर देन 1000 टाइम लोगों ने पूछा है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। पहले बताएं, आप ब्रिटिश नेशनल हैं? मैं ब्रिटिश, मेरी पैदाइश यहाँ इंग्लैंड की है, मेरी परवरिश यहीं हुई है, लेकिन मेरे फोर फादर्स मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते ठीक हैं। है। सुना गया, देखा गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग फल खिलाने के लिए दरख्त लगाए, भैंसें और गाय जो आपने बांध रखी हैं वहाँ पे उनके ऊपर पंखे चल रहे हैं, दूध पीते हैं। यानी कि जो एज ए चाइल्ड आपको ग्रेट ब्रिटेन जैसे मुल्क ने, यहाँ वालदैन ने और कंट्री ने आपको दिया एजुकेशन और खाने समेत, वही वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह यही नज़रिया था जो मुझे मिला, और अलबत्ता उससे भी बेहतर छोटे से जब हम स्कूल में जाते थे और हमें एक गिलास दूध का मिलता था, और हमारे बच्चों को भी 10 साल की उम्र तक एक गिलास दूध का मिलता है। हमारी अपनी गायें भैंसें हैं, डेयरी फार्म है, अपने हमारे एक फ्रूट का एक बाग है हमारा, अपनी सब्जियां उगाते हैं हम, ऑर्गेनिक लगाते हैं, चक्की लगी हुई है, लोग हमें गंदम देते हैं, अपना आटा पीसते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। खुदा ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये खुदा ने करा, ये बस हो गया। यहाँ ये बताएं, कभी सोचा था ऐसा भी हो सकता है आपके हाथ से? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। अलबत्ता ज़रूर 2005 में ये सोचा था कि मैं कुछ करूँगा ज़रूर इन बच्चों के लिए, लेकिन इतना बड़ा काम खुदा मुझसे लेगा, इसका मुझे कोई तवक्को नहीं थी, ना कोई इरादा था। आपने चंद बच्चियों की शादी करके दी, हमने सोशल मीडिया पे देखा, वो जब कोर्ट को ब्याह होने के बाद छोड़ के जाने को तैयार थी तो बेहद रोई। यानी कि इतना उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिला कि वो चाह रही थी कि हम यहीं पे रहें। देखिए, वो भी हमारी बेटियां हैं ना, जो सारी ज़िंदगी एक घर में रहती है, बेटी तो बेटी होती है, उसका घर होता है, बाप का घर होता है। कोई भी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बाप की बेटी हो, जब वो घर छोड़कर जाती है तकलीफ़ तो होती है ना। बेटियों की 2 ज़िंदगियाँ होती हैं, एक माँ बाप के घर और एक ससुराल के घर। और इन बच्चों को, इन बेटियों को मैंने कोशिश की है ऐसी ज़िंदगी देने की, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी कि आगे इनके मुकद्दर खुदा बेहतर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस घर में उनको मैंने हर वो ज़िंदगी की ऐश व आराम की ज़िंदगी दी है जो हम अपने हकीकी बच्चों को दे सकते हैं। और शादी के वक्त जब बेटियों को रुखसत करते हैं, और उनके लिए तो मुश्किल होती है, लेकिन मेरे लिए बड़ी एक मुश्किल वक्त होता है वो। दुनिया में अल्लाह के ये राज़ों में से एक राज है, किसी को दे के आजमाता है और किसी को ना दे के आजमाता है, यानी कि औलाद। जब भी आपकी कोर्ट के बच्चों के हवाले से कोई वीडियो हम लगाते हैं तो ये वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनके पूछ के बताइए कि आप हमें बच्चा दे सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हम भी अच्छी परवरिश करेंगे। तो क्या ये मुमकिन है? जी नहीं, हमने कोर्ट में अडॉप्शन की पॉलिसी नहीं रखी हुई। मैं इसकी वजूहत बताता हूँ। कोशिश की थी। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कोई कपल है जिनकी औलाद नहीं है 20 साल से 25 साल से, और यकीनन जब किसी बच्चे को या बच्ची को वो गोद लेंगे, वो बहुत बेतहाशा प्यार देंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द रिश्तेदार दोस्तों को सबको पता होगा कि ये बच्ची और बच्चा इनकी हकीकी नहीं है और कहाँ से आए। और वो बच्ची और बच्चे को सारी ज़िंदगी कैसे मुखातब कर रहे हैं, अच्छा ये वो बेचारी बच्ची है, ये वो बेचारा बच्चा है, उस बच्चे या बच्ची के ऊपर क्या गुजरेगा आप ज़रा सोच सकते हैं। साइकोलॉजिकली कितना इफ़ेक्ट होता है सारी ज़िंदगी। वो जो बेचारे जिन्होंने अडॉप्शन की है वो भी, उनकी तो नीयत ठीक है, लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी उन बच्चों को, ये इस घर में तो ऐसी बात तो नहीं है ना। इनको पता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, कैसी ज़िंदगी बसर हैं। ठीक है, खुदा ने हमें सड़क के किनारे अगर किसी ने फेंका तो कोई बात नहीं, हमें खुदा ने एक ज़िंदगी दी है, लेकिन किसी के ताने तो नहीं सुनते ना। नहीं सुन सकते। इफ्तार का टाइम हो गया, वरना और बात करते हैं। जी ज़रूर, इंशाल्लाह आए इफ्तार करते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।